гаҳе хаста равад, роҳрав он аст ки оҳиставу пайваста равад. дуруд бинандагони азиз, чун ҳамешагӣ барномаи таҳлилии Шитоб аст. дар хусуси риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ, пешгирӣ намудани ҳолатҳои рух додани садамаҳои роҳ нақлиётӣ ва дигар самти корбарӣ, мақомоти раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бароятон маълумот медиҳад. дар ин бахши барнома вобаста ба чанд омилии калидӣ рух додани садамаҳои роҳ нақлиётӣ ва дигар нақшачорабиниҳои бозрасии давлатии автомобилӣ ки таи ҳафтаи охир дар роҳҳои автомобилгарди қаламрави кишвар доир гардид, бароятон маълумот медиҳем. дар ин бахши барнома ҳодисаҳои роҳу нақлиётиро шарҳ дода, аз иштирокиёни ҳаракат дар роҳ маърифати баланди идораи воситаи нақлиёт ва бо интизомиро талаб менамоем, зеро як ҳаракати ноҷо дар ҷодаҳои нақлиётгар сабаб мешавад ки ронанда, пиёдагард ва ё мусофир ба нохушӣ рӯбарӯ шавад. ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ҳаёту саломатии иштирокиёни ҳаракатро зери хатар мегузоранд. дар аксар маврид чунин ҳодисаҳо сабабгори ҳалокат ва ё маҷрӯҳ шудани инсонҳо мешаванд ки он аз риоя нагаштани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба вуҷуд меояд. масалан, ронандаи автомошинаи тамғаи Мерседес Бенз, рақамҳои қайди давлатиаш 9977 ME02, Усмонов Тоҳирҷон Ҳалимович, соли таваллудаш 1993, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Рифат Ҳоҷиев, роҳи нақлиётгарде ки маҳаллаҳои 8 ва 12 шаҳри Хуҷандро аз ҳам ҷудо мекунад, воситаи нақлиётро ба самти муқобил идора карда, пиёдагард писарбачаи 14-сола ки аз канори рости роҳ ба канори чапи роҳ ҳаракат мекард, пахш намудааст. оқибати қонунситезии ронандаи худбовар ва ноуҳдабароии ӯ ба ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан ва ба ҳалокати пиёдагард дар беморхона анҷомид. сурати ҳақиқати воситаи нақлиёти шумо дар ҳамон ҳолат дар рӯи чанд ҳаракат? сурати нақлиёти ман аз рӯи 60 рафта истода будам. ман ба дигар ронандаҳо як чӣ гуфтаниам ки ба ин хатогиҳо роҳ надиҳам. наворҳои камераи мушоҳидавӣ гувоҳ медиҳанд ки ронанда Тоҳирҷон Усмонов дар баробари ба самти муқобил идора намудани воситаи нақлиёт меъёри сурати ҳаракат дар минтақаҳои аҳолинишинро низ риоя накардааст. баъди дучор шудан ба ҳодисаи роҳу нақлиётӣ, ронанда барои расидани кӯмаки тиббӣ ба ҷабрдида мусоидат кардааст ки дар ҷараёни тафтиши пешакӣ ҳамчун ҳолати сабуkkунанда ба инобат гирифта мешавад. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётӣ ҳамонанд ки он низ дар натиҷаи ба самти муқобили ҳаракат баромадани ронанда рух дода, риштаи умри 2 нафарро канд, дар ҳудуди ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд ба қайд гирифта шуд. ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra Шарифов Асланбой Бекназарович, соли таваллудаш 2000, сокини ноҳияи Зафаробод, ҳангоми ҳаракат аз самти ҷамоати деҳоти Равшан ба самти шаҳраки Зафаробод аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада, дар самти муқобили ҳаракат ба дучархаи тамғаи скутер таҳти идораи Ҳусейн Розиқов, соли таваллудаш 1981, сокини ҳамин ноҳия бархӯрдааст. аз шиддати бархӯрд ронандаи дучарха ва ҳамсари ӯ ки ба ҳайси мусофир дар дучарха қарор дошт, аз ҷароҳатҳои вазини бардоштаашон ҳарду дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. мисолҳои дар боло овардашуда бори дигар иштирокиёни ҳаракат дар роҳ, махсусан ронандагони ҷавонро ҳушдор медиҳад ки ҳангоми нишастан паси чамбараки воситаи нақлиёт бо диққату эҳтиёткор бошанд. беинтизомӣ ва худбоварию қоидаситезии онҳо ба ҳаёту саломатии атрофиён хатар дорад. мавриди таъкид аст ки аз аввали соли 2025 то кунун дар масирҳои мошингарди қаламрави кишвар 68 садамаи нақлиётӣ бо пахши пиёдагардон ба қайд гирифта шудааст. мутаассифона бар асари он 31 нафар ба ҳалокат расида, 54 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. иттилоъ медиҳад раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ
و با سرعت معتدل و معین کننده در چنین راه‌های تخت هموار اداره کردن واسطه نقلیات نشان دوستداری حیات و معرفت بلند شخص را بازگویی میکند. با سرعت بلند اداره کردن در چنین واسطه نقلیات در چنین راه‌های تخت هموار معنای آن را ندارد که رانندگان از خود مهارت کسبی نشان میدهند. برعکس عامل‌های را پیش میآورند که باعث رخ دادن حادثه‌های راه نقلیاتی میگردد. تحلیل‌های آماری ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نشان می‌دهد که در دوره سپری شده سال 2025 تنها در مسیرهای ماشینگرد حدود ولایت ختلان 122 صدمه راه نقلیاتی به وقوع پیوسته است. متاسفانه بر اثر حادثه‌های مذکور 74 نفر به هلاکت رسیده، 134 تن دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه‌ها بستری گردیدند. مثلا سنه 25 اپریل سال روان تخمیناً ساعت‌های 14:10 ساکن ناحیه یاوان آرزو کلاتایف سال تولدش 1994 راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز رقم‌های قید دولتیش 2338 NB01 هنگام حرکت از جانب مرکز ناحیه یاوان به سمت دهه جویلمه ناحیه مذکور بنابر از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمدن به قسمت راست کانال آبگذر سرازیر می شود. متاسفانه در نتیجه حادثه مذکور مسافران داخل واسطه نقلیات 5 نفر مسافر به هلاکت می رسند. مسافران مادر راننده محبت امامова سال تولدش 1956، همسر راننده عبدالرحمن زبیده سال تولدش 1998، پسران خردسالش اعظمجان کلاتایف سال تولدش 2023، محمد جان کلاتایف سال تولدش 2021 و همسر برادرش زهرا غفورова سال تولدش 1973 در پی حادثه مذکور به هلاکت می رسند. راننده آرزو کلاتایف خود زنده و سلامت بوده با جرم رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه شرایط صادرشوی چنین حادثه مرگاور را ایجاد نمود و باعث مرگ اهل پیوندانش گردید. هرچند هیئت شخصی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت ختلان با مقصد پیشگیری حادثه‌های راه نقلیاتی چاره‌بینی‌های معرفتی حقوقی را وسعت بخشیده در اساس نقشه چاره‌بینی‌های پیش‌بینی شده منتظم رید و عملیات‌های مقصدناک را دایر می‌نمایند، ولی باز هم صدمه‌های راه نقلیاتی از جانب بعضی از رانندگان مغرور و خودپسند رخ می‌دهند. کمالات درست انسانی همین است که از پیامد عمل‌های خود هر نفر قضاوت کند که آن به چی می‌انجامد. ولی متاسفانه امروزها چنین به مشاهده می‌رسد که بعضی از رانندگان کوتاه‌اندیش و ناآگاه در مسیرهای ماشینگرد ضمن اداره واسطه نقلیات به قاعده‌های بی‌خطری اهمیت نداده شرایط صادرشوی صدمه‌های وزنین نقلیاتی را به وجود می‌آورند. اثبات این است که ساکنان شهر کلاب امیرجان دولتوف سال تولدش 1996 راننده اتومبیل تمغه تویوتا اکسیو رقم‌های قید دولتیش C00 ME10 با قربان علی قاسموف سال تولدش 1994 راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا رقم‌های قید دولتیش 1314 QO01 در حدود راه مرکزی شهر کلاب سرعت حرکت را از معیار زیاد نموده بین خود سبقت تشکیل می‌نمایند. در حال سرعت افزایی راننده تمغه تویوتا اکسیو قربان علی قاسموف به رعایت قاعده‌های سبقت به سمت مقابل حرکت برآمده در نتیجه به واسطه نقلیات تمغه چندخو علامت‌های قید دولتیش C61 AR03 که بر راننده ساکن شهر کلاب محیدین عالموف سال تولدش 1995 تعلق دارد برمیخورد. پس از این رسش شدتناک واسطه نقلیات دوباره به اتومبیل اول تمغه اوپل استرا رقم‌های قید دولتیش 1314 QO01 برمیخورد. متاسفانه رانندگان قربان علی قاسموف و محیدین عالموف با برداشتن جراحت‌های وزنین در بیمارخانه مرکزی شهر کلاب بستری می‌گردند. چنین نشان دهنده‌های آماری مسئولین ساحه آن است که رانندگان را می‌باید با رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه
بهر پیشگیری نمودن چنین حادثه‌های مدهش با درک رسالت کسبی و اندیشه سالم احتیاطکار باشند و رفع حادثه را پیش از وقوع گفتند. با مقصد تامین بی‌خطری حرکت در راه، پیشگیری نمودن حادثه‌های راه نقلیاتی در پی دایر نمودن چنین یک چاره‌بینی مقصدناک، ناظران شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان در قلمرو مسیرهای ماشینگرد ناحیه شهرتوز 694 دلیل قاعده ویرانکنی‌های حرکت را آشکار و حجتگذاری نمودند. در اساس طلبات ماده 332 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان نسبت 4 نفر راننده سلیم جان عارفов ساکن ناحیه شهرتوز، راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز رقم های قید دولتی 4864 MO03 مسیر اسماتوف ساکن ناحیه شهرتوز، راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا رقم های قید دولتی 3485 AT03 سهراب قربانوف ساکن ناحیه ناصر خسرو، راننده واسطه نقلیات تمغه سکوتر به استفاده رقم قید دولتی و در حال سرخوشی. چهارشنبه روزیف ساکن ناحیه قبادیان، راننده واسطه نقلیات سکوتر رقم های قید دولتیش 252 M03 او نیز مست و سرخوش و به حجت رانندگی بازداشت شده نسبت رانندگان پروتکل های ماموری ترتیب داده شد. اینچنین طبق ماده 332 قسم 2 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان نسبت جلال‌الدین حیدرов ساکن ناحیه شهرتوز، راننده автомашین تمغه وز 2199 نسیم جان بیگنظرов ساکن ناحیه شهرتوز، راننده واسطه نقلیات تمغه لکسوس رقم های قید دولتی 4444 UF03 نورالله بیبیشاه ساکن ناحیه شهرتوز، راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا رقم های قید دولتیش N702 UN124 روس، معروف جان نورمرودوف ساکن ناحیه شهرتوز، راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز رقم های قید دولتیش 1990 MT01 که همگی به اجازتنامه 36 مقامات داخلدار واسطه نقلیاتشان را اداره می نمودند به جوابگری ماموری کشیده شدند. مورد تاکید است که هدف از راه اندازی و برگزار نمودن همه گونه رید و چاره‌بینی های بازرسی دولتی اتومبیلی این به نظام درآوردن حرکت واسطه نقلیات، پیشگیری صدمه های راه نقلیاتی، برهم زدن تنبشوی های حرکت، برطرف سازی مشکلی های تکنیکی و رعایت قاعده ها برای اشتراکیان حرکت می باشد. بنا به اطلاع کارشناسان مسائل بی‌خطری حرکت در راه، یکی از سبب‌های به صادرشوی حادثه‌های راه نقلیاتی مساعدت کننده این شرایط و حالت راه‌های اتومبیلگرد میباشد. دلیل بی‌بحث است که پس از موسم سرما و بارشات پی در پی برف و باران‌ها طبیعی است که راه‌های نقلیاتگرد قسماً تعمیر طلب می‌گردند، مخصوصاً جاده‌هایی که سال‌های طولانی مورد استفاده عموم قرار گرفتند. چون فصل سرما کیه‌ها سپری گردیده است و کنون ضرورت هرچی از تعمیر جاری برآوردن جاده‌های نقلیاتگرد پیش آمده، بریگاد راهسازان ریاست استفاده بری راه‌های ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه به تعمیر جاری مسیرهای حدود ناحیه شروع نمودند. ریاست استفاده بری راه‌های ناحیه شاه منصور در سال 2025 یک قطار نقشه و چاره‌بینی‌هایی که برای پیشرفت کارها در سمت آبادانی، شناندن گل و درخت و بوتان، تامین نمودن راه‌های اتومبیلگرد، رنگ و بار نمودن کنار سنگ‌ها فعالیت خود را برآورده است. نگفته نماند که در توازن ریاست استفاده بری راه‌های ناحیه شاه منصور 229.5 کیلومتر راه‌های اتومبیلگرد و اینچنین زیاده از 630,000 متر قاعدتی راه‌های پیاده‌گرد قرار دارند و در توازن ریاست قرار داشته 105 ایستگاه نقلیاتی و 4 گذرگاه زیرزمینی و اینچنین 66 عدد تکنیک و مکانیزم‌ها قرار دارند. در ریاست استفاده بری راه‌های اتومبیلگرد این ناحیه شاه منصور معلومات دادند که راه‌های در توازن بوده را حدود 20% طبق نقشه از تعمیر جاری برآوردند. کنار سنگ‌ها نیز رنگ و بار گردیده کارها در این سمت ادامه دارند.
یکی از سمت‌های اساسی فعالیت ریاست این تعمیر راه‌ها میباشند که در سال 2025 ریاست 30,000 متر کوادراتی نقشه‌بندی کرده شده است و آن هم از روی نقشه ترتیب داده خود که در مرحله اول راه‌های پروتکلی، راه‌های خط‌سیری، نقلیات مسافرکش که در نظر است. علاوه ریاست از روی نقشه ترتیب داده خود تمام راه‌های پروتکلی در حدود ناحیه شاه منصور علاوه ای تعمیر برآورده شد. این زمان در کوچه دهلوی لاهوتی ناحیه شاه منصور که کار رفته ایستاده است، در اوج است. تا به امروز ریاست زیاده از 853 متر کوادراتی علاوه راه‌ها رو از تعمیر راه برآورده شد. مخصوصاً جاده‌های محلی و منطقه‌هایی که از حساب ناحیه رودکی در توازن ریاستی استفاده بری راه‌های ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه وارد گردیده است، قسماً تعمیر طلب بوده. مساحت معینی آن الان از تعمیر جاری برآورده شده است. نقشه ریاست استفاده برای ناحیه شاه منصور نسبت تعمیر راه‌ها در دیگر مرحله تامین نمودن تمام راه‌های داخل شهرها و محله‌هایی که در توازن ریاست استفاده برای شاه منصور قرار دارند در مرحله بعدی آنها را از روی نقشه علاوه نقشه‌بندی کرده شده است. ریاست با استفاده از روزهای آفتابی تامین می‌نماید. این چنین تامین نمودن پیاده‌گردانی که در حدود ناحیه شاه منصور قرار دارند که ریاست در سال 2025 1050 متر کوادراتی را نقشه‌بندی کرده شده است و آن هم تا به امروز در کوچه و خیابان‌های حدود ناحیه زیاده از 250 متر کوادراتی علاوه تخت سنگ‌ها یعنی گل سنگ‌ها را تعمیر کرده شد و کار در این سمت ادامه دارد. شستشوی راه‌ها و از گرد و غبار تازه نمودن جاده‌های ماشینگرد یک سمت فعالیت ریاست را تشکیل می‌دهد. کارمندان مسئول شبانه روزی با استفاده از امکانیت سازگار و چنین مکانیزم‌های معاصر جاده‌های ماشینگرد و خیابان‌های گلپوش را این گونه شستشو می‌نمایند. دیگر سمت ریاست که این سمت تازه و آزاده نگاه داشتن حدود ناحیه شاه منصور زیاده از 480 نفر زنان و مردان بر روبچین راه‌ها مشغولند که آنها از روی مسلکت ترتیب داده ریاست در کوچه و خیابان‌ها در ساعت‌های معین شده تامین کرده شده است. آنها در ساعت‌های معین شده خود هر صبح و اینچنین هر بگاهی شبانه روزی در ساعت‌های کاری خود برآمده تمام کوچه و خیابان حدود ناحیه شاه منصور را تازه آزاده نموده و اینچنین 20 عدد اوپوش که اتومبیل‌های اوپوش که در ریاست قرار دارند در ساعت‌های معین شده تمام کوچه و خیابان حدود ناحیه شاه منصور را شسته و آزاده می‌نمایند. برنامه مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سرسبز و خرمگردانی وجود دارد. این تشبوس در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه عملی گردیده. سرتاسر خیابان و کنار مسیرهای ماشینگرد با شنانیدن گلبوته‌های موسمی باز هم آباد و زیبا گردانیده می شود. کارمندان به این کار مسئول ریاست با جد و جهد و عزم و تلاش‌های پیوسته خود این مکان‌ها را به گلگشت واقعی تبدیل می دهند. در سمت شناندن گل‌های موسمی، درختان سایه افکن آرایشی و اینچنین بوته درختان و نسبت شناندن میسه‌زارکنی علاقه کارها در اوج است. تا به امروز زیاده از 350,000 گل‌های موسمی علاقه در کوچه و خیابان‌های حدود ناحیه شنانده شد. این زمان که در کوچه احمد دانش ما قرار داریم شناندن گل‌های موسمی در اوج است. 4085 عدد درختان علاقه در کوچه و خیابان‌ها اینجوری در گلگشت‌های حدود ناحیه شنانده شد. شناندن میسه‌زارکنی باشد که ریاست در سال 2025 8000 متر کوادراتی نقشه‌بندی کرده شده بود که آن هم با پراگی علاقه روی نقشه ترتیب داده به انجام رسید و تازه نمودن زیرنهادها که به شکل در آوردن درختانی که در حدود ناحیه شاه منصور قرار دارند که از روی نقشه خود زیاده از 11000 نقشه‌بندی کرده شده بود آن هم با پراگی به انجام رسید. در معرکه گلشنانی امسال زنان و بانوان ریاست از خود هنری بالا نشان داده حدود ناحیه را باز هم سبز و منور می‌نمایند. حالا هم تدبیرهای سبزکاری در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه وسعت یافته. گلگشت و خیابان، مکان‌های جمعیتی، کنار راه و راهرو و پیراهای پیاده‌گرد با شکوه بهاری باز هم زینت داده می‌شود.
гулҳои мазкур қаблан дар гарбхонаҳо парвариш ёфта барои шинонидан дар шакли омода ин ҷо оварда мешаванд. пас аз шаклдарорӣ ва шинонидани гулҳо ин мавзеъ ва атрофи он ба худ ҳусни дигар мегирад. гуногунии гулу гиёҳҳои шинонидашуда на танҳо зебоӣ мебахшад, балки дар дигаргунии муҳити зист ва ғанисозии фазои экологӣ мусоидат менамояд. 38,000 метр طولانی کنارسنگایی که در راه و راهروهای خیابان‌های کوچه‌های حدود ناحیه قرار دارند علاکه 21,000 متر طولانی را برای رنگ و بار نموده و دیگر علامات نشان‌ها به پورگی رنگ و بار کرده شده است. امروز که هوا گرم است و حرکت واسطه‌های نقلیات معتدل، اهل زحمت از چنین شرایط استفاده نموده بهره آباد و زیبا نمودن راه‌های اتومبیلگرد ناحیه شاه منصور که یک گوشه زیبای وطن پایتخت عزیز شهر دوشنبه می باشد کوشش می نمایند تا محیط را سبز و منور سازند و مردم از آن به راحت بهره‌ور گردد. بنا به اطلاع ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان راهاندازی نمودن یک قطار نقشه چاره‌بینی‌های مقصدناک بابت بلند برداشتن معرفت حقوقی اشتراکچیان حرکت در راه با کاهش دادن شماره حادثه‌های راه نقلیاتی و پیشگیری قاعده ویرانکنی حرکت در راه تا جای مساعدت نموده است. من بعد چنین تصمیم گیری ها از جانب بازرسی دولتی اتومبیلی به راه مانده شده بابت کاهش دادن حادثه‌های راه نقلیاتی و پیشگیری از قاعده ویرانکنی حرکت در راه منتظم صورت میگیرد. اینجا بینندگان عزیز به